공장이 망할 때 보니까 도망가더라고요. Die Nationalsozialisten Hitler haben uns verboten, Glocken zu machen. マラソン駅伝のランナーの一人なので。 私はあくまでも、駅伝ランナーの一人としてですね、我々自身がずっと変えてないことっていうのは、何なのかなって逆に思うぐらいにそれぞれの代でいろんなことを変えてきてるんです。3分の1の革新とから3分の1の伝統と。 독일 바이에른주에 위치한 에딩. 인구 3만 명이 조금 넘는 이 작은 도시에서 해마다 가을이면 신나는 맥주 축제가 열립니다. 뮌헨의 옥토버 페스트, 로젠하임의 가을 축제와 함께 독일의 3대 축제로 꼽히는 에딩의 허프스트 페스트. 매년 이 축제를 찾는 20만 명의 관광객이 열흘 동안 마시는 맥주의 양은 무려 11만 리터에 달하는데요. 특히 에딩에서 생산되는 에딩거의 페스티벌 한정판 맥주는 해마다 전 세계 맥주 애호가들이 이 축제를 기다리는 주요 이유 중에 하나입니다. 한국에도 잘 알려진 이 맥주는 독일 국민들 중 작은 도시 에딩을 모르는 사람은 있어도 에딩거 맥주를 모르는 사람은 없을 정도입니다. Weil es gut schmeckt und weil es der Tradition entspricht. Und ich denke, da macht der Herr Brombach, also die Familie Brombach, mit Sicherheit etwas richtig. Und alle kommen hierher, um das Haus zu sehen und einfach, weil es hier schön ist. Es ist die Gastfreundschaft, die Gemütlichkeit, nette Menschen, nette Gäste. Und das Bier schmeckt natürlich, das ist das Wichtigste, sonst würde es nicht zu viel getrunken werden. 4,000가지가 넘는 독일 맥주 중 에딩거는 특히 정통의 밀맥주 맛을 지켜온 브랜드로 유명합니다. Also Weißbier oder Weizenbier, das ist das Gleiche. Das ist eine wirklich bayerische Spezialität. Ein obergäriges Bier mit mindestens 50% Weizenanteil und mit 2 Gärungen. 1516년 바이에른 공국의 통치자 빌헬름 4세는 맥주 순수령이라는 법령을 공포합니다. 맥주를 만들 때 물과 보리 그리고 홉 이외의 다른 재료를 넣어서는 안 된다는 내용이었죠. 한마디로 아무 재료나 함부로 넣지 말고 맥주 본연의 맛을 지키자는 취지였지만 빵을 만들 밀도 모자랐던 시대에 밀맥주의 인기 때문에 밀값이 폭등을 하자 밀맥주 자체를 규제하려는 목적도 있었습니다. 한국의 박정희 대통령 시대에 식량 자원을 아끼기 위해 쌀 막걸리를 금지했던 것과 비슷한 조치였지요. 정작 빌헬름 4세 자신부터 밀맥주를 끊을 수 없어서 자신의 영지인 바이에른에서만 밀맥주 생산을 허용합니다. 덕분에 밀맥주는 바이에른 지역의 특산품이 됐고 그 역사는 19세기 말 에딩거의 탄생으로 이어집니다. Ja, Erdinger wurde gegründet 1886, damals als ganz kleine Brauerei vom Vater des Inhabers übernommen.
Der Vater Franz Brombach war Banker und hat diese Brauerei übernommen und hat sie relativ schnell zu einer Spezialitätenbrauerei, also zu Weißbier, einer Weißbierbrauerei gemacht. 창립 이후 130여 년, 에딩거는 공격적인 마케팅으로 바이에른 지역과 독일 국경을 넘어 세계 곳곳에 시장을 개척하고 있습니다. 그 선봉에 선 사람은 바로 2대 회장인 베르너 브롬바흐. Seit den 90 ist er jünger. Durch Werner Brombach wurde das Bier über die Grenzen von Bayern hinaus bekannt gemacht und dann auch haben wir angefangen, Export zu machen. So in den 80er Jahren fingen wir an, Land für Land zu bearbeiten. Und seit dem Jahr 2000 sind wir eben auch in Korea, haben wir in Korea angefangen. Sehr viel gearbeitet. Wir haben sehr klein angefangen. Weißbier in den 80er Jahren war eben völlig unbekannt. Und es war schwer am Anfang, weil es eben vom Produkt her völlig unbekannt war. Aber wir sind jetzt inzwischen, 35 Jahre später, in über 100 Ländern vertreten. 수백 년 동안 바이에른에 갇혀있던 밀맥주를 불과 30여 년 만에 세계적인 맥주로 발전시킨 에딩거. 그 힘의 첫 번째 원천은 바로 가족 경영이었습니다. Das ist der Franz Brombach, das ist der Gründer der Brauerei. Und das ist sein Sohn, das ist der Werner Brombach, der heute auch noch der Inhaber der Brauerei ist von Erdinger. Also der Franz Brombach und der Werner Brombach. Der Werner Brombach ist auch hier geboren in dem Haus und der Franz Brombach, das war hier die Brauerei. Das war die Braustätte, wo alles angefangen hat. 은행가의 길을 걷다가 에딩의 작은 양조장을 인수한 프란츠 브롬바흐. 경제학자 출신이면서 아버지의 사업을 물려받아 세계적인 브랜드로 성장시킨 베르너 브롬바흐. 두 사람은 에딩거의 기초를 다지고 세계화를 이끌며 독일식 가족 경영의 모범 사례로 꼽히고 있습니다. Ein ganz großer Vorteil ist, dass sie sehr viel schneller entscheiden können. Also wir haben nicht 10 Gremien, durch die irgendein Programm durchgehen muss. Das hat uns in den vergangenen Jahren sehr geholfen, dass es eben Inhaber geführt war, der Inhaber entscheidet und dann gehen wir. Und das, glaube ich, war ein sehr großer und wichtiger Punkt in der Erfolgsstory von Erdinger. 그렇다면 에딩거의 성공을 이끈 브롬바흐 집안의 경영 철학은 과연 무엇일까요? Aus Erding. Da sieht man ganz schön die lange Zeile. Das ist eine Außenaufnahme von der Stadt in Erding. Und genau, das ist auch noch mal eine Stadtaufnahme. Turm ist immer noch da. Also genau, es hat sich einiges geändert, aber nicht so viel. Da sind die Bierfässer drauf. Da ist die Brauerei hier auf der Seite. Genau. 에딩시에 위치한 에딩거 맥주 공장. 동네 사람들을 위해 소규모 양조장을 운영하던 때부터 한 해 1억 8천만 리터를 생산하는 현재에 이르기까지 에딩거는 무려 130년이 넘도록 에딩시를 떠나본 적이 없습니다. 독일의 다른 맥주 회사들이 생산비 절감과 사세 확장을 위해 공장을 이전할 때에도 에딩거가 고집스럽게 고향을 지키는 데에는 그만한 이유가 있는데요. 바로 온천 관광지로 유명한 에딩 지역의 맛 좋은 지하수와 세계 최대 홉 생산지인 할러타우의 신선한 호흡 때문입니다. Ja, die Erfolgsstory, die basiert auf mehreren Säulen. Einmal natürlich auf der Qualität. Wir brauen nur mit natürlichen Zutaten eben und immer noch nach der alten Tradition. 재료가 좋다고 누구나 좋은 맥주를 만들 수 있는 건 아니죠. 에딩거는 독일 내에서도 정통 밀맥주 레시피를 고집하기로도 유명합니다. Also es wird
Gärung erfolgt im Tank und dann wird das Bier abgefüllt in Flaschen, Fässer oder in Dosen und reift hier ein zweites Mal. Das ist die ursprüngliche Art, die traditionelle Art des Weißbierbrauens. 한 번 발효된 맥주에 다시 효모를 넣어서 또 한 번 발효시키는 후숙 발효 공법. 맥주 한 병을 만드는데 무려 5주의 시간이 필요하지만 에딩거의 가족 경영은 생산 시간을 줄이는 효율성보다 130년 전통의 맛을 지키며 노포다운 품격을 지켜내고 있는 겁니다. Wir müssen an der Qualität beständig arbeiten. Wir müssen uns Nischen suchen, wo wir uns positionieren. Weil natürlich können wir mit den Global Players, mit den ganz Großen in der Welt, können wir nicht in Wettbewerb treten. Also das heißt, wir versuchen Allianzen zu schaffen, auch mit Global Players zusammenzuarbeiten und da eben die Nische von Weißbier zu besetzen. 그렇다면 우리는 어떨까요? 과연 인천 사람들이 마시는 술 중에도 전국 무대와 세계 시장으로 진출할 만한 명품이 있을까요? 독일에서 맥주 축제가 벌어지는 가을이면 한국에서도 막걸리 축제가 열립니다. 여기에 오면은 전국에 있는 막걸리 맛을 한 번씩 다 볼 수가 있으니까 자기 고장 맛 말고도 뭐 여러 가지 특이한 막걸리들이 많으니까 오셔서 즐기시면 좀 좋겠습니다. 전국의 막걸리를 한자리에 모아 흥겨운 축제를 마련한 정규성 대표. 이게 다양성이 우리를 더 키워주는 게 아닌가 하는 생각이 들고요. 그러니까 천편일조로 한 몇 가지가 더 하는 것보다는 뭐 100여 가지, 많게는 뭐 500개, 600개 이렇게 많은 다양한 맛이 있어야지 세상 사람들이 다양한 맛을 보고 또 즐길 수도 있고 그래서 다양한 회사들이 여러 가지로 발전됐으면 하는 게 제 소망입니다. 아직 해가 뜨려면 한참이나 남은 새벽. 막걸리를 생산하는 양조장은 하루 중 가장 바쁜 시간입니다. 정성을 다해 빚은 술을 인천 지역 곳곳으로 배달하기 위해 기계도 사람도 쉴 틈이 없습니다. 저희는 뭐 새벽에 납품하는 거기 때문에 아침 한 4시 정도서부터 나와서 일을 하고 있죠. 어느덧 날이 밝았지만 막걸리를 실어 나르는 작업은 계속됩니다. 맥주나 소주와 달리 살균을 하지 않는 생막걸리는 유통기간이 짧을 수밖에 없습니다. 소비자에게 최상의 맛을 제공하려면 채소나 과일처럼 생산 즉시 유통을 시작해야 하는 것입니다. 양조장은 그날 만든 술을 그날 그대로 병에 담아서 자기 차로 운반을 하니까 더 먹고 싶다고 해서 더 만드는 것도 아니고 그날 술을. 갑자기 운반 트럭이 정체되는 것 싶더니 공장 분위기가 심상치 않습니다. 저거 이제 기계 고장 난 거예요. 이제 이거 깎아갖고 와서 이제 지금 저 조리만 하면 돼요. 막걸리 병을 상자에 담던 기계는 멈추고 술 상자를 옮기던 라인은 텅 빈 채 돌아갑니다. 한참 출하 속도를 높여야 할 시간에 고장이라뇨. 다행히 부품을 구해와 수리를 하기 시작합니다. 아무래도 오늘은 배달이 좀 밀리려나 걱정하는 순간 막걸리를 받으러 왔던 대리점 사람들이 누가 먼저랄 것도 없이 기계 대신 막걸리 상자에 담아 나르기 시작합니다. 이제 다 고쳤습니까? 네, 조금만 했었는데. 우리 그 대를 지어서 하나 아버님이 저거 친구예요. 돌아가시고 다시 이제 사업을 이어받은 거랑 마찬가지죠. 오랫동안 손발을 맞춰온 팀원들 같지만
사실 이 사람들은 각자 다른 지역의 대리점 직원들입니다. 하지만 제 몫의 술만 챙겨가는 사람은 아무도 없습니다. 그리고 공장하고도 이제 공유를 이제 많이 해야 되기 때문에 뭐 기계 고장났다고 나몰래 할 수는 없는 거고 다 같이 도와서 공장분들이랑 저희도 뭐 같이 열심히 해야죠. 사람들이 다 친하니까요. 자기 일처럼 다 그냥 다 하고 있습니다. 네. 술도가도 대리점도 모두 할아버지나 아버지 때부터 대를 이어온 터라 내일 내일 나누지 않는 품앗이까지 오래전부터 몸에 배어 있습니다. 인천 탁주의 이러한 문화는 창업 과정부터 다져졌습니다. 국내 거의 모든 양조장들이 그렇듯이 인천 지역 탁주 회사들도 일제강점기에 일본인이 세웠던 회사를 해방 후 한국 사람이 인수해 운영하는 형태가 대부분이었죠. 그러다가 1974년 정부가 각 지역 양조장을 통합하는 조치를 시행하면서 11개의 인천 지역 양조회사가 인천 탁주라는 이름으로 통합하게 되고 소성주라는 술도 그때 탄생하게 됩니다. 신라시대 때 인천을 소송현이라고 했었어요. 그래서 거기서 따온 건데 인천고등학교 출신이었거든요, 위에가. 근데 거기 교과에 소송이라는 게 있대요. 인천 탁주는 설립 초반부터 기존 11개 양조장 사장들이 돌아가며 대표를 맡으며 사실상의 공동운영 체제를 구축합니다. 소성주라는 단일 브랜드 출시도 무리가 없었고 1990년엔 국내 탁주업계 최초로 쌀 막걸리 개발에 성공하기도 했습니다. 이처럼 겉으론 문제가 없어 보였지만 내부 사정은 심각했습니다. 10명이다 보니까 그 당시에 90년도 초반에는 딴 생각을 하는 사장님들도 계시고 그래갖고 그리고 또 품질, 그러니까 그런 거에 좀 많이 소홀했던 것 같아요. 좀 오래되다 보니까 나 매너리즘 비슷하게 빠진 거랑. 갖고 와봤어요. 하나 보시고. 1990년대까지 막걸리는 공급구역의 주류 제조장 소재 시군구로 제한돼 있었습니다. 우리 지역에서 만든 막걸리를 다른 지역에 팔 수 없는 규제이기도 했지만 동시에 타 지역 막걸리와 경쟁할 필요도 없는 보호 조치이기도 했습니다. 경쟁이 없으니 품질도 위생도 신경 쓸 필요가 없다는 매너리즘에 빠지기도 쉬웠지요. 하지만 2001년 1월 1일 막걸리의 공급구역 제한이 해제되며 상대적으로 덩치가 큰 서울 지역 막걸리들이 공격적인 마케팅으로 지방시장에 진출합니다. 결과는 충격적이었습니다. 보통 일반적인 상식이 망할 것 같으면 달려들어갖고 어떻게 살리려고 그럴 것 같은데 공장이 망할 때 보니까 도망가더라고요. 자기 책임 정도뿐이 안 하고 다들 이제 딴짓들을 하듯이 하더라고요. 서울과 포천 지역의 막걸리가 시장을 장악하며 그대로 인천 지역 막걸리의 명맥도 끊길 위기에 처했습니다. 살아남을 길은 단 하나, 품질 경영뿐이었죠. 정규성 대표는 과감한 혁신을 단행합니다. 제일 먼저 한 게 그냥 우물물이야 그 깨끗한 물로 정수한 물로 만들고 그러니까 뭐 그 일주일도 안 돼서 벌써 탁 전화 오고서 술맛 좋아졌다 그러면서 그러니까 더 흥이 나서 뭐 제국기도 좀 품질 좋은 걸로 자꾸만 고치고 뭐 이러다 보니까 하여튼 그거를 한 10년 가까이 한 것 같아요. 제 나름대로. 현재 인천 탁주는 효모가 살아있는 생막걸리를 생산하고 있습니다. 맛도 뛰어날 뿐 아니라 항암 효과까지 뛰어나다는 정보 때문에 젊은 소비자까지 늘어나고 있지만 장기 보존이 어려운 술을 만들어 유통하는 것이 결코 쉬운 일은 아닙니다. 여기는 항상 일정하게 겨울이나 여름이나 똑같이 맞춰집니다. 여기는. 소성주는 스스로 매너리즘을 떨치고 품질을 개선했습니다. 그렇게 다시 얻은 소비자의 신뢰를 잃지 않으려면 당연히 하루하루 세밀하게 품질을 관리해야만 하죠. 내일 출고될 술에 이제 내일 새벽에 제송해가지고 이제 나갈 술이거든요. 지금도 이제 뽀글뽀글
올라오죠. 좋은 원료로 맛있는 술을 빚는 것도 중요하지만 소비자에게 좋은 품질을 제공하려면 하루하루 막걸리 생산량을 조절하는 것도 중요합니다. 지난주에 나간 거를 가지고 거의 비교를 해요. 저희 같은 경우에는 월요일하고 수, 금, 토는 좀 양이 많고 화요일하고 목요일이 양이 좀 적어요. 그게 이제 그런 거로 이제 마치고 비올 쪽에는 이제 빈대떡 생각나신 분들이 이제 술을 드시니까 그때 좀 더 나가는 거로 해서 이제 예측해가지고 더 만들고. 경험과 데이터를 바탕으로 한 생산량 조절 덕분에 공장에서 출하된 소성주는 대개 5일 안에 모두 판매됩니다. 만일 그 기간을 넘기면 미세하게 맛이 변할 수도 있는데 그 미세한 차이를 가장 먼저 알아내는 것도 바로 소비자라고 합니다. 변함이 있으면은 매니아들 때문에 견디질 못해요, 저희가. 항상 이제 똑같은 맛으로다 해서 벌써 전화가 금방금방 와요. 맛이 틀리면. 이거 저기서 왜 이러냐 그러고 벌써 확인해라고 저한테 전화 오면 제가 얘기하면 이분들이 깜짝 놀라지. 살균 시간이 조금만 짧아져도 보관 온도가 조금만 올라가거나 내려가도 막걸리 맛은 변하고 맙니다. 우리 공장에서 가장 핵심되는 부서입니다. 예. 최적의 맛과 최적의 보관 기간을 찾기 위해 인천 탁주는 지금도 끝없이 연구를 이어갑니다. 발효실에 가보면 발효통이 있는데 그 안에 이제 효모가 자라고 있는 상태거든요. 그래서 그 샘플을 떠다가 이제 효모가 잘 증식돼 있는지 아니면 뭐 다른 오염균은 안 자랐는지 그런 걸 지금 이제 검사하는 그 과정이에요. 물론 좋은 막걸리를 만드는 것만으로 품질 경영이 완성되는 것은 아닙니다. 아이고, 안녕하세요. 어서 오세요. 영업 담당 우리 사장님, 동업하고 있는 저랑 같이 동업하고 있는 영업 담당 이사 사장님이죠. 예, 아버님 때부터 들어오셔가지고 제가 지금은 이제 그 하나의 그 법인 대표로서 이어받아서 그다음에 이제 인천 탁주에서는 영업 쪽 이사를 맡고 지금 일을 하고 있습니다. 인천 탁주의 가장 큰 장점은 바로 세대를 이어온 공동 경영 체제입니다. 아버지나 할아버지 때부터 다져온 신뢰 때문에 생산, 영업, 판매 등 모든 단계가 유기적으로 진행되는 겁니다. 때론 다른 지역 막걸리와 경쟁하는 과정에서 자칫 내부 신뢰가 위협받는 경우도 있었답니다. 그럴 때마다 오래 쌓아온 신뢰가 큰 힘을 발휘한다고 합니다. 분쟁도 많았었고 또 이제 그게 이제 바로바로 그 대리점 사장님들은 먹거리와 관계되는 거기 때문에 굉장히 민감한 부분인데 또 지금 이제 저희 판매 협회라고 이제 대리점 사장님들의 협회가 구성돼 있고 또 거기에 이제 정규성 대표님이랑 항상 한 달에 한 번씩 면담을 하고 회의를 거치고 거기서 문제점이 있으면 본사에서 지원할 부분 지원해주고 또 서로가 갈등이 있으면 또 본사가 나서서 또 중재도 해주고 이제 지금 그렇게 지금 방향으로 잡고 가기 때문에 예전보다는 많은 그런 어려움들이 많이 해소가 됐다고 봅니다. 수천 년의 지혜를 이어 가문과 지역과 나라를 대표하는 술로 빚어온 것도 소규모 술도가 노포들이 해온 일입니다. 앞으로 우리 술의 다양성을 지키며 세계 시장으로 진출하는 일 역시 대를 이어 술맛을 지키는 노포가 있어야 가능합니다. 이게 우리나라뿐만 세계적으로도 훨씬 더 인정받을 수 있는 기술을 이런 역사가 없으면은 그런 기술이 축적되기가 힘들거든요. 이런 기술적인 부분들이 특히 더 그런데 우리나라가 좀 이런 노포들이 많이 형성이 되는 것이 사회가 안정이 된다는 뜻도 되거든요. 그게 그래서 그런 거는 좀 더 지속되었으면 하는 게 제 작은 소망입니다.
교토시 남부에 위치한 우지시. 우리에게도 우지차로 유명한 녹차 마을입니다. 교토에 비하면 한적한 시골 마을 같은 거리에 들어서면 거짓말처럼 어디선가 은근한 녹차 향이 끊이질 않습니다. 수많은 우지차 브랜드 중에서도 최고의 명성을 자랑하는 나카무라 토키치. 私は今6代目の中村藤吉になります。そんな日本全国に知られてるっていうようなことはないと思いますが、我々は、ちょうど安政元年ですね、もう江戸時代も末期に、創業して、それからずっとお茶屋をやってるというようなことです。 162년 역사를 자랑하는 우지차의 명가답게 나카무라 토키치 본점은 문을 열자마자 일본 각지와 외국에서 찾아온 손님들의 발길이 끊이지 않습니다. 나카무라 토키치를 찾는 손님 중에서도 미리 예약한 소수만 참여할 수 있는 다도 체험. 例えばお茶とかで当店のねこの体験ではこちらの天茶を石臼でひいて粉にして、でその粉抹茶ですね 우지산 고급 텐차를 직접 맷돌에 갈아서 말차 가루가 완성되자 고요한 일본식 정원을 가로질러 다실로 안내합니다. 今から約300年ほど前、元禄時代という時代に建てられたお茶室でございまして、もともとはね宇治の隣の三室戸というところに建てたんですけれども、それを150年ほど前にこちらに移築をしてきたんですね。振り返っていただいて草履の裏と裏を合わせます。底と底を合わせます。そう後ろと後ろ後ろと後ろ靴の後ろと底と底ですね。そうしてこの石と壁との間に立てかけます。そう縦向け。そうすると大勢のお客さんがいてもここにたくさんの靴にならずに皆さんがねスムーズにお入りいただくことができます。なのでお茶では自分のことだけじゃなくて、愛客に心せよって言って一緒にいる人のことも考えましょうっていうようなそういう心がこういったところにも表れております。 뒷사람을 위해 대돌에 공간을 남겨두는 배려처럼 나카무라 토키치의 다도 체험은 사람과 사물을 대하는 일본 문화의 배려와 세심함까지 배울 수 있습니다. 抹茶を飲むときは音を立ててお蕎麦とかを食べるときと同じような感じで空気を含ませながら飲むと口の中で香りが広がりますのでどうぞお召し上がりください。ゆっくり飲んでくださいね。되게 감칠맛 나는데 그냥 쓰다는 맛이 아니야. 이렇게 진하게. でもお茶の中ではね100年とか200年はまだ新しい方なんですよね。そうもっともっと古いものが出てくることもあるんです。でもその何百年っていう歴史の中で携わってきた、例えばこのお茶碗でいうと150年の中で、これでお茶を飲んだ人は山ほどいはったと思うんですけれどもこのお茶碗を扱った人みんなが大事に扱ってきたから今のね時代に残ってる。誰かがねもう雑に扱ったらそれで終わっちゃうことなのでね歴史っていうのはね。 역사란 소중히 다루지 않으면 끝나고 만다. 다도 체험을 마무리하며 들은 격언은 6대 사장이 소개하는 가업 계승 철학과도 맞닿아 있습니다. でここは我々の家の中で仏間って言ってる仏さんがやはる部屋ですね。でそこで、初代夫婦それから2代目夫婦3代目4代目5代目で私で6代目になりますね。 사진 속의 역대 사장들의 이름은 모두 나카무라 토키치. 누구든 가업을 이어받는 순간 이름도 함께 물려받는 것입니다.
우리에겐 낯선 풍습이지만 당사자들에겐 가업 승계를 가장 무겁게 실감하는 계기가 된다고 하네요. 何もかもその会社の名前も店の名前も自分の名前も全部一緒っていうのは、僕は何かやっちゃうと会社に店に傷がつくというようなことになるので後からのプレッシャーの方が大きいですね。 물려받은 이름이 주는 부담감은 자기 한 사람의 처신으로 감당할 수 있는 게 아닙니다. 열심히 일한 덕분에 선대로부터 물려받은 사업이 번창해도 이름이 주는 무게는 여전합니다. 바로 다음번 나카무라 토키치 때문이지요. だから老舗ってもう一回ある程度バトンがつながれると、その事業を家族でつないでいくっていうような意識を皆さん強くお持ちなので、自分はいわゆる駅伝のランナー一人のランナーに過ぎないから次きっちりと次の世代にバトンを渡さないといけない。で次の世代はまた次の世代で次の世代にバトンを渡さないといけないっていうふうに思うので。 だから経営者が後が継ぎたいと思うような事業をいかに作るかっていうような意識が結構出てきてて、でそうすると当然次の世代もそれぜひとも継がしてほしいっていうようなことになっていくんだろうなっていう気はします。 물려받은 가업을 잘 이어가는 것은 단지 실패를 면하는 데 그칠 수 없습니다. 선조들이 지켜온 가업의 핵심도 잘 지켜야 하지만 동시에 미래 세대가 운영할 만한 사업체로 발전시켜야 합니다. 나카무라 토키치 사장은 우선 자신이 물려받은 고급 우지차의 품질을 지키는 일부터 쉽지 않았다고 합니다. 僕が一番危なかったというか、商売をしてて、辛かったっていうのは高度成長期からバブル期ですね。 1980년대 일본 경제는 최고 호황기에 접어듭니다. 시중에 자금이 넘치고 사람들의 씀씀이도 커져서 그야말로 무엇을 내놓아도 팔리던 당시의 분위기는 오히려 팔던 것을 계속 팔면 된다는 매너리즘을 불러오기도 했지요. どこも受け入れてもらえない、そんなものをやらなくても今ある既存のものさえ守っておけば、10%、20% 伸びていくわけですから。 見る必要がない。その時代は非常に辛かったですね。 지방의 차 도소매상에게 나카무라 토키치의 고급 제품을 가져가도 좀처럼 받아주는 사람이 없었습니다. 그렇게 오히려 악재가 된 버블 경제가 10년 만에 사라지자 나카무라 토키치 사장은 목표를 수정합니다. で、ちょうどバブルが終わる頃から B2C へどんどんと出ていったんです。 で転換期はやっぱりその中で、B2C 出ていった中で小売りをしたいというような思いがあって、で、実際に、今の店のところでお茶を売ってたわけですけれども 기왕 소비자를 직접 상대하기로 한 이상 기존의 녹차 주요 소비층인 중장년들만 바라볼 수는 없었습니다. だからそれをやろうというようなことで、一番最初にやったのが ソフトクリームですね。でそうするとソフトクリームは幼稚園の子から、ね、若い人たち、ね、それから若者、それから中高生までみんな食べますから、それで徐々にお客さんが増えていった。 일본 최고 품질의 말차로 아이스크림을 만들어 청소년들에게도 인기를 끌자 나카무라 토키치 사장은 또 한 가지 도전에 나섭니다. 나카무라 토키치 본사의 안뜰. 한가로이 일본식 정원의 풍경을 즐기는 이 사람들은 사실 카페에 입장하기 위해 순서를 기다리고 있는 중입니다.インターネットで宇治でお抹茶買って調べたらもう最初らへんに出てきました。そこに何と書いてあったんですか？おすすめのもお店として出てました。多分メニュー見ました？メニューは見ました？メニュー見ました。これから入るんですけども、何が一番召し上がりたいですか？茶そば。茶そばがいいそうです。茶そば。他の方は？なんか甘味どころ甘い。
나카무라 토키치 본점의 카페. 평일에도 짧게는 20분, 길게는 2시간을 기다려야 입장할 수 있는 우지시 최고의 핫플레이스입니다. 이곳에선 나카무라 토키치가 자랑하는 정통 녹차뿐 아니라 녹차를 이용한 각종 디저트와 식사 메뉴를 판매하고 있습니다. 伝統を続けていくっていうのは僕はやっぱり革新3分の1の革新とから3分の1の伝統とっていうようなものを、繰り返しながら作っていくっていうことがおそらくこれから先も続いていく方法論だろうなというふうに思います。でどういうのかなそういう革新を繰り返していかないと、古いものを守るだけでは今の時代にそぐわへんし 전통과 혁신을 각각 3분의 1씩 고수한다는 나카무라 토키치 사장의 황금 비율. 그렇게 만들어낸 원동력은 결국 자신의 대를 이을 세대에게 고스란히 전달될 겁니다. この香りや、この時のな。こんだけ触ったら分かるわ。これは分かる手ずにはな。ただこいつとこいつがよう分からん。匂いが違う。やってごらん。もっとできるだけそこにたくさんお茶を入れてそれでパッと開けて。次のとこに歯を入らへんようにできるだけ捨ててね、綺麗な状態で。なんか、これを抹茶とするならば、こっちなんか煎茶ぐらい、色が青い。ちゃう。だいぶちゃう。 나카무라 토키치 씨의 둘째 아들 신고 토키치. 대학에서 약학을 전공하고 번듯한 병원에서 근무하던 그는 일손이 필요하다는 아버지의 부름에 망설임 없이 고향으로 돌아왔습니다. 그는 현재 온라인과 오프라인에서 활발한 마케팅을 펼치며 가업의 새로운 영역을 개척하고 있는데요. 이렇게 틈날 때마다 아버지에게 배우는 것은 좋은 차를 구별하는 능력만이 아닌 것 같습니다. ちゃんと意味のあるぶつかり合いはすべきだとは思うんですよ。ではないと全部親の真似をやってると結局引き継いだような引き継いでないことになるので、お茶というものさえあれば僕はどんなことやってもいいな、タブーはないな、もう自分の好きなように、いろんなことを考えて今の時代にどんどんと新しいことを考える、もしくは古いものをもう一度再興させるというようなことを自分の感性でやっていけばいいと思う。 일본 전통 문화의 원조 도시 교토. 그 명성을 이어온 주역은 수백 년 혹은 1000년 이상 가업을 이어온 교토의 노포들입니다. 당연히 교토에는 자기 분야에서 최고의 경지다, 가장 오랜 역사를 자랑하는 노포가 많습니다. 교토 동북쪽 히에이산 기슭 타카노 강변에 자리 잡은 헤이하치자야. 1576년에 설립돼 현존하는 일본 전통의 가이세키 요리집 중 가장 긴 역사를 자랑하는 곳입니다. でこちらからずっと庭が広がっておりまして、座敷に行くには全部こう庭を通って座敷にお入りいただくという形になってます。江戸時代に入っているような感じです。はい、そうですね。ちょっとこう木が割と高く茂っておりますので。でこちらには大広間っていって宴会をするような広いお部屋がございます。 헤이하치 자야야 21대 사장 손오베 신고. 440년 전통의 가업을 이어온 그에게 물어볼 게 많았지만 우선 일본 전통 요리 가이세키에 대해 간략한 설명부터 들어봤습니다.
これは懐石料理の特徴で、一つはご飯が一番最後に出てくるっていうのが特徴になっています。それまでの例えばお刺身であったりとか前菜であったり焼き魚であったり炊き合わせて野菜の炊いたものであったりとかっていうのは全部お酒の魚としてずっとこう出てきて、お酒を飲むためのこう料理になっていって、そして一番最後にご飯が出てくるっていうのが懐石料理の一つの特徴になります。全部でそうですね、10品ぐらい、お店によってもこれも様々ですけども、うちの店だったら大体10品ぐらいのお料理が出てまいります。 가이세키란 우리의 한정식에 해당하는 상차림이며 대개는 연회에서 순서대로 나오는 일종의 코스 요리이기도 합니다. 손님에 따라 차이는 있지만 헤이하치 자야에서는 보통 3시간 정도 충분한 식사 시간을 보장하고 있습니다. 음식의 맛뿐만 아니라 색과 형태, 그릇과 장식, 그리고 주변 환경까지 모두 식사에 해당하기 때문입니다. それはやっぱりこの食事自体を考えると、その器との取り合わせであったりとか、ここに季節を感じてもらうことであったりとか、もちろんそういうのはありますけれども、うちの場合はやはりその、川があり庭がありっていうのもあります。それももちろんごちそうのうちの一つで、ここはもう全く車の音もしないですし、本当に静かな空間でゆっくりとくつろいでいただくっていう、そういう意味合いがすごく強いですね。 그러나 헤이하치 자야가 처음부터 이처럼 고급 음식으로 식사할 수 있는 식당은 아니었다고 합니다. ここが茶店です。もともとの、街道茶屋の茶店がここです。この建物で今からだいたい220年ぐらい前の建物になっております。でちょうどこの前通っておりますのが街道になりまして、京都からずっと日本海の抜ける道になってます。 日本海から来るのは全部この道を通って、はい、ちょっとしない。そうですね。だいたい京都に入ってくる道は3本ぐらいあったうちの1本ですね。 교토로 드나드는 길목. 헤이하치 자야는 서울 입구에 자리 잡은 만남의 광장처럼 잠시 쉬어가는 찻집으로 문을 열었다고 합니다. 회전율이 높아 차만 팔아도 장사가 잘 됐지만 당시 헤이하치 자야는 다른 가게가 흉내낼 수 없는 히트 메뉴까지 가지고 있었습니다. とろろ汁ですけれども、はい、山芋をすりおろしたものをだしで伸ばしてるんですけれども、それに麦飯にそれをかけて食べるっていうそういう街道茶屋の時のですね軽食、昔でいうファストフードですね。パッと食べてパッと食べ地につけるようなそういう料理でした。 먼 길을 걸어오거나 떠나야 할 사람들에게 인기가 높았던 참마 장국 보리밥은 지금도 헤이하치 자야의 대표 메뉴로 남아 있습니다. 이처럼 최적의 장소에서 최적의 메뉴를 팔던 헤이하치 자야의 첫 번째 전성기는 시대의 변화와 함께 그 수명을 다하고 맙니다. 사람과 마차로 붐비던 가도 바로 옆에 기차가 달리는 철로가 열린 겁니다. 大体ですね、江戸時代ぐらいまではずっと街道で行き来をしてたんですけれども、明治になってから鉄道が通りまして、この街道がだんだん使われなくなってきました。 더 이상 장국 한 그릇 훌훌 마시고 길 서두르는 손님은 오지 않았습니다. 거스를 수 없는 환경의 변화 앞에 헤이하치 자야는 새로운 도전으로 응수합니다. でそのためにちょうどそうですね15代目もうちょっと前ですかね14代目ぐらいですかねの当主がですね茶店からですね徐々にその川魚を主体にした料理屋に変えていきました。ですのでこういった料理屋の形に変わってきたのがちょうど本当に明治に入ってからのなります。 결과는 대성공이었습니다. 헤이하치 자야가 차려낸 민물고기 요리는 특히 높은 신분의 고객들에게 인기를 끌었고 에도 시대 내내 쇼군을 아련하기 위해 상경한 지방 군주들의 공식 여관으로 지정되기도 했습니다. 이렇듯 헤이하치 자야가 보여준 과감한 도전과 성공은 사실 대를 이어 가족이 경영하는 노포의 큰 특징이기도 합니다. もうベンチャー企業だと一から全部新しく自分で立ち上げてやらないといけないけど、老舗の場合だと代々
ずっとつながってきてるので、お得意さんがいたり、銀行との信頼関係もできてたりっていうような意味でもう基盤があるので、ベンチャー企業に比べれば新しいことに挑戦するのがやりやすい、ある面やりやすいとも言える。そうするとその老舗の子どもたちからすると非常に魅力的な職業選択の一つになってきているかなっていうのは最近感じますね。 오래 지속되는 노포는 전통을 지키며 끝없이 변화를 추구합니다. 하지만 큰 돈을 벌기 위한 도전이나 사세 확장을 위한 투자와는 분명한 선을 긋습니다. やはりその自分の子供に次譲るとかですね、自分の孫につないでいくっていうことを考えると、あまり自分自身の中でその無理なことはしないっていうような歯止めにはなるかと思います。例えば自分の代の時に大きくこう家計をしてですね、投資をしてですね、それがこうもう回収できないとかっていうことよりもですね、むしろ、どうしてこう孫や子どもたちに負債を残さないようにしてつないでいくかっていうことをやっぱり考えていきますので、大きくはならないですけれども、長く続いていく一つの秘訣にはなるのかなというようには思います。 찻집에서 요리집으로 전환한 헤이하치 차야의 경우나 각종 신메뉴를 개발하며 녹차를 디저트와 식사의 범위까지 확장시킨 나카무라 토키치의 경우 모두 충분히 공격적인 경영처럼 보일 수도 있습니다. 그러나 좀 더 자세히 들여다보면 오래된 노포의 도전과 이웃만을 위한 투자 사이에서 분명한 차이를 발견할 수 있습니다. 물론 가게를 운영한다는 것은 당연히 그 이익을 봐야 되는데, 네, 이익보다 더 중요한 것은 자기가 하는 일을 통해서 얼마나 그 고객을 만족시킬 수 있고 또 그런 활동을 통해서 사회 전체에 얼마나 공헌할 수 있느냐 하는 것에 더 가치를 두고 있다는 이야기를 많이 들었습니다.